अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। की हाल चाल है जी ताड़ा? ठीक ठाक हो? खैरियत नाल हो सारे? अच्छा जी, ठीक है। हुण साडे नाल कोई आंदा है तो असीं गल शुरू करने आ नायाब ज़माने के हवाले दे नाल। ते साडे साथी आ जाण कल असीं नस ओहो सॉरी निसार अहमद साहब साडे नाल आ गए ने। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब, कैसी तुहाडी तबीयत है? ठीक ठाक हो तुसी? खैरियत नाल हो? ते तुसी अपनी तबीयत दसो। हसबे मामूल तुहाडा नाम फिर मैं एकदम गलत लै गई हाँ, लेकिन नाल ही माजरत कर लैनी आ कि मैं तुहाडी बहुत माजरत करनी आ निसार साहब। की कहंदे ने तुहाडी तबीयत ठीक है? तुसी दसो तुहाडी तबीयत ठीक है? मौसम कैसा है तुहाडे इलाके का? कि अजकल इत्थे ते जी अलहमदुलिल्लाह कहते हैं अलहमदुलिल्लाह। पर निसार साहब मौसम बहुत अच्छा हो रहा साढ़े इलाके तो बड़ा अच्छा मौसम है कि 3 दिन हो गए ने, खूब अच्छी धुप भी निकल रही है तो बड़े अच्छा मौसम है। आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ अलहमदुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तुम दस रही हाँ कि इतने मौसम बहुत अच्छा है। तो 2-3 दिन तो धुप निकली हुई है और ऐसा मौसम है कि खिड़कियाँ दरवाजे खोलो, हवा लग रही है कुदरती, और बाहर भी निकलो तो कोई ठंडक नहीं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत समझो अल्लाह ताला ने मतलब बड़ा एहसान किया वे कि धुप कड्ढी इत्थे ते बड़ा ही चंगा पिया लगदा वे। ते खूब बच्चियां ने साइकिलां चलाईयां ने ते बड़ा गेम खेल रहे ने और बड़े मज़े हो रहे ने कि बई बच्चियां नूं भी छुट्टियां भी ने इतफाक ने इस हफ्ते। ते ओह अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया वे कि छुट्टियां विच ही फिर उन्हां दे ऐसा आ गया कि बच्चे बड़े खुश ने, स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा खुश ने कि वो छुट्टियां ने तो उन्होंने साइकलिंग का मौका मिल गया वे। ते एह ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੌਸਮ कैसा ਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਸਮ कैसा ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੀਡਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ। कल निसार साहब तुसी आए नहीं सो, कल बड़ा अच्छा साड़ी गपशप तो खैर रोज़ाना ही चंगी रही है, रोज़ाना असी गपशप करने सारे दोस्त आने। कल बड़ा शेरो शायरी का भी दौर चलिया। तो पहलों असी गोले गंडे तो कुल्फियां दी गल्लां कीतियां बचपन दियां कि किस तरह गोले गंडे खाने सा ते किस तरह कुल्फियां, उस हवाले नाल कल बड़ियां गल्लां होईयां। ते ओह अज फिर बाद विच फिर अचानक ही शायरी शुरू हो गई कि गल्लां करदे करदे शायरी आ गई। तो फिर सारियां ने ही सोचिया सी कि चलो अज सबीना ने कहा सौदीया ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि ਵੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੇ शौक हैगा शेरो शायरी का कि नहीं? कोई ऐसा ज़ौक रखते हो तुसी? क्योंकि इस्माइल बेग साहब ने तो कल कहा भी मैंने तो जबानी जबानी सारे शेर याद हो जाते हैं। तो असी बड़े हैरान होए सब, इस जबानी तो सानू याद नहीं होंगे, अस देख के पढ़ लें, पर कुछ लोगों को वाकई जबानी अशार याद होंगे ने। अच्छा कोई खास नहीं।
अच्छा, आज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी गर्मी है। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ 24 ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਬਈ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਲਫੀਆਂ, ਆਈਸ ਲੌਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਖੇਲੇ, ਨਾਲ ਆਈਸ ਲੌਲੀ ਔਰ ਨਾਲ ਬਸ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਔਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਬੱਚੇ ਭਰਪੂਰ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਮਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਖਤਮ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਨ ਏਅਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਬੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਲਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਦਿਨ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਈ 3 ਦਿਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਬਈ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਆਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸੱਚ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ ਸਜਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ ਸਜਣਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਡੱਕੀ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਯਜ਼ੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਨਮੋਲ ਓ ਸਜਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ ਸਜਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ ਸਜਣਾ ਬੁੱਲਾ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਨ ਤੇ ਨੱਚੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰ ਗਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਚੇ ਸੱਚ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੁੱਚਮ ਸੁੱਚੇ ਸੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੋਲੋ ਸਜਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ ਸਜਣਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਵੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਉਖੜੇ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਦਮਾਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਝੋਲੋ ਸਜਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ ਸਜਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ ਸਜਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਹ ਪਟਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਮਝੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਜੋ करे ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आती है ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आ गई तो ठीक है। अच्छा कहते नहीं जब आप लाइव आती हैं ट्विटर पे लिख दिया करें। अच्छा जी ठीक है चलो तुझे मशवरा दिता है तो मैं इस तरह भी कर देवांगी कि मैं लिख दिया करांगी। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਾਰੇ 10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਥੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਘਟਾ ਦਵੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤਰਾਵੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚਲੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਕੇ 7 ਵਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਜਿਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। तो मैं फिर कैसे छपा देवांगी, पर फिर सोच रही सी मैं कि काफ़ी लंबा हो जाता है, लाइव साढ़ा 2-2.5 घंटे का होंगे। तो वो फिर वो इन्ने शायद लोग ना देखण, इन्नी लंबा नहीं कोई देख सकता। छोटी वीडियो तो देख लेंगे ने लोग, कहते भी छोटी तुसी बनाओ 5 मिनट की 7 मिनट की, कोई भी इस तरह गल को देख लेंदा। लाइव विच तो फिर वही आता है कि जो फिर चलो थोड़ी देर आया कोई चला गया, फिर रिकॉर्डिंग भी पर काफ़ी लोग फिर देख लेंगे ने। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। लो भी तैयब आ गए साढ़े नाल, वाह भी वाह, तैयब आ गए ने, ते बहुत बहुत शुक्रिया तैयब तुहाडा। अच्छा, नाल ही अस्सलामुअलैकुम माजिद भी आ गया। माजिद वालेकुम अस्सलाम भी, तैयब भी आ गया ते माजिद भी आ गया। ते दोनों दोनों मेरे भरा अगे पिछे आ गए ने बई, के छाल मार के नाल आ गए ने। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। तैयब तुसी दसो तुहाडी तबीयत कैसी है? माजिद तुसी भी अपनी तबीयत दसो कि माजिद नूं तो कुछ करोना का इस तरह शक होया सी, तो बेचारे अपने आप नूं उन्होंने अलग थलग किया होया सी। तो हुण माजिद तुसी अपनी तबीयत दसो, और तैयब तुसी भी दसो कि तुहाडी तबीयत कैसी है। ठीक हो? तो तबीयत ठीक है? तुसी दोनों अपनी तबीयत पहले दसो। अच्छा, मैं काफ़ी मसरूफ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, गैर हाज़िरी पर माज़रत। नहीं नहीं, कोई गल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। माजिद कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है तुसी ठीक ठाक हो। अल्लाह ताला तुहानूं ठीक ठाक रखे। जदों तुसी अल्लाह ताला तुहानूं सेहतां देवे, तंदुरुस्ती देवे, दराजी उम्र अता फरमावे। जदों तुहानूं टाइम लगे, जिस दिन भी टाइम लगे, तुसी आ जाया करो। तो वेड़ा वे, मैं तो कहनी हाँ वेड़ा वे, ये चाह के बह जाओ, शिरकत कर लो, कोई ऐसी गल नहीं। ज़ाहिर है सब तो पहले तो काम ही करने ने बंदे ने, जिहड़ी जिम्मेदारियां ने, जो बंदा जॉब करदा वे या जो होर ओहदियां जिम्मेदारियां ने, वही करनियां ने। फिर जदों भी तुहानूं टाइम लगे तो तुसी साडे नाल आ जाओ, तो फिर असीं गपशप करांगे। कल परसों तैयब असीं बड़ा अंबां ते डिस्कस की। वो अंब इन्ने चूपे, 2-2.5 घंटे बैठ के असीं अंब चूपदे रहे। इन्ने लंगड़ा अंब, सिंधड़ी अंब, बचपन के किस्से बड़ा सी। वो अंबां दीयां गल्लां कीतियां, सारियां ने अपने अपने शेयर कीतियां कि बई असीं इस तरह अंब खाने सा ते इस तरह करने सा। परसों अंबां दे हवाले नाल गल कीती सी। कल असीं बचपन दीयां यादां शेयर कीतियां। गोला गंडा ते कुल्फियां, जिहड़ी कुल्फियां खांदे सां ते बर्फ दा गोला जिहड़ा हुंदा सी ना, गोला, ਉਹਦੇ हवाले ਨਾਲ बड़ियां यादां शेयर कीतियां। बड़ा अच्छा लग्या, सारिਆਂ ने अपने अपने बचपन दीयां यादां दसियां ते उस हवाले ਨਾਲ गल कीती। तो फिर आखिर ਵਿੱਚ फिर इस तरह गल करते करते फिर हो गया कि चलो भी कल असीं शेर व शायरी दा रखने आ कि शेर व शायरी करांगे। थोड़े ਜਿਹੇ शेर कल पढ़े भी, तो ਉਹ ਕਿਹਾ चलो ठीक है। तो ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਊਦੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੀਨਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ शेरो शायरी करांगे। लेकिन हुण समीना हाले तक आए नहीं, इसमाइल बेग साहब नहीं आए, माजिद ते आ गए ने। माजिद ने कल जिहड़ा शेर सुनाया सी ਉਹ ਖਾਲੂ ਤੇ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਆਲੂ ਤੇ ਖਾਲੂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਖਾਲੂ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਲਾਓ। ਮਾजिद ਹੱਸਿਆ। ਮਾजिद ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਲੋ ਬਈ, ਉਹ ਮਾजिद ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਵੋ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलो शाह साहब भी आए ने। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है शाह साहब? ठीक ठाक हो तुसी? कैसी ਤੁਹਾਡੀ तबीयत है? तुसी ठीक हो? ਬਈ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਮਹਿਫਿਲ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਪਟਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ माजिद और तैयब, मैं हुणे थोड़ा जिहा एक सुनाया सी, तो मैं तुहानूं दोबारा सुना देनी आ। तो निसार साहब सन मेरे नाल, ते उन्होंने फिर मैं बैठी सा, मैं कहा चलो मैं कुछ ना कुछ सुना देवां, ते तुसीं थोड़ा जिहा सुनो अगर तुहानूं चंगा लगे। ते सच दा बूहा खोलो सजना, मिठा मिठा बोलो सजना, सच दी आवाज़ न डकी जावे, कौन यजीदा नूं समझावे, सच पिछे जो सिर लै जांदे, हो जांदे अनमोल ओ सजना, सच दा बूहा खोलो सजना, मिठा मिठा बोलो सजना, बुल्ला सच दी तान ते नचे, सोहनी तर गई बह के कच्चे, सारे रांझे
सच रांझे दे अंदर मचे सारे आशिक सुचम सुचे सच्चे इश्क दा मोल सजना सच दा बूहा खोल सजना सजना दे ने सोहणे मुखड़े वेख लवां भुल जांदे दुखड़े सच दी राह ते टुरदे टुरदे वेखी किधरे पैर ना उखड़े आना जावे कदमां अंदर थोड़ा जिन्ना ਝੋਲੋ ਸਜਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ ਸਜਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ ਸਜਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੱਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਗੜ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈਏ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਹ ਕੁਝ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਈ ਜੋਸ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तैयब कह रहे हैं पाकिस्तान ने तरक्की करते करते तरक कर जाना है। वाकई वही तो यह तो बिल्कुल सही किया कि इन्नी तरक्की की रफ्तार हो के दस रहे हैं कि भी हैरान हो गए ने लोग कि बई यह तो बड़ी तेज़ी के नाल पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। कुछ ना पूछे पाकिस्तान का। वाकई जी कुछ ना पूछो ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਣ ਏਸੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਏਸੀ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਪਏ ਨਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਂ ਜੀਓ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਖਬਰ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਬਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। अच्छा, तो ये कह रहा है कि हालात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं। महंगाई का तूफ़ान जो आने वाला है वो किसी से कंट्रोल नहीं होना। अमरीका को अड्डे दे दिए गए। आहो जी अमरीका ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦੇਖੋ ਉਸ ਡੱਬੇ ਪੀਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜ ਆਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੰਜ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਪੀਰ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੱਥ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੀ
ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਯਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੋਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗਣੀ ਬਈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਠੁੱਡੇ ਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਢਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾੜ ਦਵੋ ਫੜ ਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜੇ। और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर शिद्दत पसंदी की तरफ गामजाना तैयब कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइबा शहजाद। वालेकुम सलाम लाइबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? लाइबा पूछ रही है कैसी है लाइबा। हम सब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? शहबाज शरीफ की मुफाहमत पॉलिसी का टुट गया पावा। हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब ने वो जो मुफाहमती लैके चले सन कि मुफाहमत मुफाहमत, वो चीज़ लोग पसंद नहीं कर रहे ना। उन्होंने तो बड़ी कोशिश की है कि बई असी चलो ऐसा कर लीए कि भाजी तो जाके मैं गिट्टे फड़ लाँगा तो भाजी नूं कह देवांगा कि भाजी मन जाओ तो छड्डो। तो भी फिर फिर तो मकसद है कि फिर तो उदों ही मन लेती जाती ना गल। इन्ना फिर आवाम नूं भी तकलीफ दे के, अपने आप नूं भी तकलीफां दे के, जेल कट के करके वापसी का रास्ता कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब दे कोल वापसी का कोई रास्ता नहीं जे। उन्होंने सारियां कश्तियां जला दित्तियां ने। हुण कोई उन्हां दे नाल टुरदा ते ठीक है, नहीं टुरदा तो भावें कल्ले खड़े रहन, लेकिन वापसी का रास्ता उन्होंने कोल नहीं। इन्ना कुछ करके अगर कोई पार्टी इस तरह कर दी है कि बई असी ऐप कर लीए और कर लीए, तो बड़े शर्म का उस पार्टी वास्ते भी मुकाम है, तो वो सपोर्टर वोटर वास्ते भी बड़ा शर्म का मुकाम है कि हुण जी तहरीक चली है, रुकनी नहीं चाहिए। और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इस मूड में नहीं ने। उन्होंने साफ कह दिता जिथे को आके कोई 19-20 गल होंदी है तो नवाज शरीफ साहब फौरन ही आके उन्होंने फिर कर देंगे ने, दस देंगे ने भी साडी पॉलिसी की है, असीं उत्थे ही खड़े हैं। वो फिर गल इस तरह मुक जाती है। बेशक पार्टी के अंदर दो राय हैगियां ने, मौजूद ने, लाजमी जी गल है। कुछ लोग सख्तियां सह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं भी छड्डो हुण इस लड़ाई नूं खत्म करो कि किस मुसीबत में असीं फसे हुए हैं तो नाल आवाम भी फसे हुए हैं। हमेशा तुसीं देखो एक घर भी हुंदा है ना, तो उहदे विच भी दो राय जरूर हुंदियां ने कि बई दो बंदे एक गल कह रहे होंदे ने, दो बंदे एक गल कह रहे होंदे ने। इहदे विच राय देना या एक दूसरे ना करना वो कोई ऐसी गलत गल नहीं है। पर एवे कि उस राय के फिर नाल चलना, फिर आवाम जो चाह रही है ना, वो आवाम खड़ी है नवाज शरीफ के पिछे। नवाज शरीफ की गल के नाल आवाम खड़े ने, उन्होंने पसंद कर रहे हैं, उन्होंने मकबूलीयत इसी वजह नाल है कि नवाज शरीफ ने स्टैंड लिया होया वे। इस तो पिछे हट नहीं सकती हुण पार्टी, सवाल ही पैदा नहीं होंदा अगर पिछे हटन का सोचिया भी। तो वो कहते पत्थर के हो जाओगे भी, तुसीं पत्थर दे बन जाना जे तुसीं पिछे मुड़ के देखिया। तो यह गल जिहड़ी है ना, पार्टी नूं भी पता है और नवाज शरीफ साहब नूं खुद पता है। नवाज शरीफ साहब अगर इत्थे तक फिर गल पहुँचदी ना, जो उन्होंने हुण हर गल कह दी है, पिछे हुण बचिया की? हुण कुछ नहीं बचिया कि बई तुसीं उहनूं करो कि पिछे हटो। हुण अगे ही वधो, पिछे का कोई रस्ता नहीं। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੈयब ਤੈਨੂੰ पता है ना, ਜਦੋਂ शैतान ਨੂੰ कंकरियां मारन जाईदा वे, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧੋ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਹਜੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਕਰੀਆਂ ਵੱਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की थी कि भाजी दे जाके गिट्टे शिट्टे फड़ लवां मैं तो मना लवां, पर उत्थे ठुस हो गया सारा काम। मियाँ साहब ने वाजे कर दिया कि नून लीग बोझ उठाएगी चाहे कुछ भी हो। मरियम ने मियाँ साहब को यही कह रखा है कि इक़्तिदार को तभी हाथ लगाना जब इक़्तिदार के साथ साथ इख्तियारात भी मिले, और ये सब मुफाहमत से मुमकिन नहीं। हाँ जी, शैतान नूं कंकरियां मारते जाओ तो अगे बढ़ते जाओ। तो बई तैयब कितनी चंगी मैं मिसाल दे दी कि शैतान नूं अज इत्थे भी गर्मी, अज बड़ी गर्मी पे लगती, मैनूं पसीना पिया आंदा बार बार। तो
ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿਣ, ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰੀਮ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਬੋਲਦੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਕੀ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਲਸੇ 'ਚ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਨਰਲਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਬਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੇ ਫਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਆਂਦੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ ਐਸੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਅੰਨੇ ਜਾਂ ਬੰਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵੋਟ, ਉਹ ਹੀ ਪਰਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇसी ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਇसी ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਛੜੀ ਵਾਲੇ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੌੜੋ ਬਈ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਸਾਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਾ ਇਕਤਦਾਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਕਤਦਾਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਜੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਸੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੜਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਮੁਲਕ। ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਂਡਸਮ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਖਿਲਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਵੇ, ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ? ਕਿਉਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੜਨਾ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ, ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰਾ ਖਿਲਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਲੇ ਹਰਕਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਸ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। हाँ, खिलाड़ी का जनाजा बिल्कुल। हाँ तैयब, मैं कल भी ये गल की सी, तुसी क्या ना मियाँ साहब की नाअहली दी रिट दाखिल होने की तैयारी हो चुकी है। मैं कल भी एक ट्वीट पढ़ी सी, मैं ना भुल गई हाँ, मैं कल भी जिक्र किया सी कि वो सारिया तैयारियां हो गई ने। नवाज शरीफ तो मुकदमात फिर हम खत्म होने ने ते हुण इन्हां जजां ने जिहड़े ने और इन्हां लोकां ने अपने थुके चटने ने। इन्होंने सारिया ने देखियो, पहले भी जो जद्दा में नवाज शरीफ को भेजा गया सी और उन्होंने बनाए गए सन, बड़ा दहशतगर्द बनाया गया सी नवाज शरीफ को, और बहुत ज़्यादा वो इन्ना वड्डा दहशतगर्द सी उस मुल्क से कि भाई पूरी दुनिया के दहशत गर्द एक पासे तो नवाज शरीफ एक कला एक पासे, इन्ने ज़्यादा दहशतगर्द मतलब वड्डा सी वो। फिर उन्होंने अदालतों ने सजावां भी दित्तियां, सब कुछ किया, फिर उन्होंने अदालतों ने फिर उन्होंने खत्म भी किया, फिर नवाज शरीफ को बरी भी किया, बाइज्जत भी किया। तो हुण इन्हां जजां ने फिर वही गंद जिहड़ा सुटिया सी ना, इन्हां चटना वा इन्होंने अपनी असलीयत दिखानी है। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने इज्जतां देनियां ही देनियां। हुण तुसीं ओही फिर विचों शिकां निकल आनियां ने कि भाई यूं हो गया तो फलान हो गया, किते तुहानूं कड्ढण वास्ते अकामे दा सहारा ले लिया गया सी ते इन्होंने बक्से इन्होंने इकट्ठे कीते सबूतां दे, ते कोई सबूत लिया नहीं सके सन। तो बिल्कुल अच्छी गल है। नवाज शरीफ साहब नूं मैं कल भी यह गल की सी तैयब कि मैं कहनी हाँ कि उस कुर्सी ते नवाज शरीफ आके बैठे, भावें मैं तो उन्होंने पार्टी भी आती है ठीक है, पर नहीं, हक नवाज शरीफ का वे जिन्हों इन्ना करके कढ़िया गया ना, उन्होंने हक बनता वे वो एक दफ़ा आके बैठन तो फिर सुकून आना दिलों में। नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म होवे, वो जिन्होंने कीतियां ने उन्होंने आप ही हुण रस्ते कढ़ने, हुण मजबूर होए ने। हुण हर चीज़ नवाज शरीफ के इस वेले हाथ में है। नवाज शरीफ हर गल अपनी मनवान की पोजीशन च बैठा है, लेकिन वो शरीफ बंदा वो फिर भी शरीफ बंदा अपने मुल्क की इज्जत लैके चलता पिया। वो मैं अगे भी एक दिन कहा कि वो नां दे नाल शरीफ लग गया ना तो इस तो अपने मुल्क की इज्जत नूं बचा रहा वे, इन्हों की इज्जत को बचा रहा है। नवाज शरीफ ने फिर भी उदन कहा कि मैं कुछ लोगों का नाम लैके किया वे, इसी तो मैं कुछ लोगों का नाम लैके कह रहा वहाँ कि सारे लोग बुरे नहीं ने, भाई हट जाओ, चले जाओ और चंद लोगों का हिसाब दे दवो तो इस मुल्क को चलन दवो। तो क्यों ऐसी क्यों हो जाती है? कोई सियासतदान बुरा हो सकता वे, कोई जज बुरे हो सकते हैं, साफी बुरे हो सकते हैं, आम शहरी बुरे हो सकते हैं। ये किहड़े दुध के धुले लोग ने कि इन्हां विच बुराई नहीं हो सकती कि चंद जरनल्स या चंद लोग एक आके अपने आप को कटहरे च क्यों नहीं खड़ा करते? ये क्यों नहीं आके जवाब देंगे? ये दूजियां कोलों जवाब मंगते हैं, ये आप क्यों नहीं जवाब देंगे? इन्होंने तकलीफ की, इन्हों का मसला की? मैं तो बड़ा जी जोशो खताबत कर रही हूँ, अल्लाह माफ़ी। अच्छा ओके, लाइबा कह रही है आज तो बहुत प्यारी लग रही है, शुक्रिया लाइबा। तो माजिद कह रहे हैं कि आपा के जड़े है लोग जिन्होंने सब कुछ किया हो कि उन्होंने कोई फिर सज़ा मिलेगी जिन्होंने मुल्क को इस हिसाब च पहुँचाया हो? तो गल तो माजिद यही तो कर रहे हैं कि वो कोई हिसाब किताब ही नहीं, मुल्क को नुकसान पहुँचा दिता। बाबा डैम देखो किस तरह डैम करके कितने वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तमाशे ला के गया। ऐसा बंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनया जिन्हें की तमाशे लाए और मुल्क को नुकसान पहुँचाया, पैसा इकट्ठा किया डैम के नाँ ते ते वो चला गया। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਚੱਲਦਾ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦਹਾਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਜਵੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਤਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ वजह भी है। मैं तुहानूं दसा इन्होंने पता है कि मरीम आ गई ना, मरीम ने टंग देना दो चार नूं, मरीम ने फिर छड्डना नहीं है। तो वो मरीम तो डरन की वजह भी है कि मरीम ने फिर जे मरीम आ गई तो मरीम ने फिर छड्डना किसी को नहीं, दो चार और मिसाल होनी चाहिए। क्यों बई
ਜਦੋਂ ਹਰ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਨਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਨਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਉਸੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੁਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੀ ਅਫਸਾਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ? ਕੀ ਅਫਸਾਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ? ਬਈ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਿਲਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਅੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਬਲ ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਦਵੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਜ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਅਵਾਮੀ ਕੂਵਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇੜਾ ਉਠਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ माजिद कहता भी आज ब्रेक सवाल है आपकी। हाँ, तैयब कह रही है फौज क्यों नहीं इसका ये मुतालबा मानती, क्योंकि उनको पता है अवामी मैंडेट वाली हुकूमत ने सबसे पहले हमें ही टांगना है। तू तो सरमाया हस्ती है, तेरा जिक्र ही क्या, हम तो दुश्मन को भी या दोस्त दुआ देते हैं। ओहो हो वाह भाई, शाह साहब ने तो शेर कट मारे आवे। तो वही सुन लो वो सारे शेर। तू तो सरमाया हस्ती है, तेरा जिक्र ही क्या, हम तो दुश्मन को भी या दोस्त दुआ देते हैं। वाह भी वाह, जबरदस्त शाह साहब, तुझसे बड़ा अच्छा शेर सुनाया। शगुफ्ता आई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शगुफ्ता, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी तबीयत ठीक है शगुफ्ता? सब कुछ ठीक है? ਮੈਨੂੰ ਮਤਈਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਏ? ਅਗਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸੀਦਾਂ ਮੰਗ 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 ਮੰਗ, ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਸਜੀਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਤਖਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਤਖਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਵਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੋ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। अच्छा,
ਅੱਛਾ ਨਜੀ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नजीम अहमद साहब भी साढ़े नाल आए ने, कहते पे ने शाह साहब शायरी दे मूड च लगदे ने, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नज़रों से गिरा देते हैं। अच्छा चलो भी ठीक है, शेरो शायरी शुरू हो गई है। चलो भी आपस च तुसी और वालेकुम सलाम शगुफ्ता माजिद ने वालेकुम अस्सलाम का। और मकामी छावनियाँ होंगी और अवाम के हाथों में हाथ फौज कभी नहीं डाल सकती। अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और दुआ भी। सब खैर से हैं आप भी। अगर फौज इतनी मजबूत होती तो मार्शल लगा चुकी होती, अभी तक क्यों खामोशी है? और अपोजिशन के मामले में इस्टेब्लिशमेंट क्यों पीछे नहीं हटी? क्योंकि फौज मुतहम्मिल नहीं हो सकती अवाम के सामने का। तैयब साहब सही कह रहे हैं, और क्या करेंगे जी, बिल्कुल ठीक है। अगर इस हालत च होंदे ना तो फिर ला देंदे, ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਕੋਣ ਸਮਝੋ ਮਾਡਰਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਅਬਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ। बाकी सारा काम है मार्शल ही ते वे। क्यों उन्होंने क्या जाता है कि मार्शल नहीं? तैयब बिल्कुल मार्शल चल रहा इस मुल्क में, क्योंकि सब कुछ बाजवा के हथ में, हर काम बाजवा सब कर रहे हैं। वो जिथे जाते हैं उन्होंने मिलना में, मुलाकात करनिया ने। कोई बंदा आता है फुटी जाती है बकायदा। यह नहीं कि मैं तुसी कोई मुखबरी कर रहे हैं कि असं उन्होंने मंजी थले बढ़ के बैठे होंने तो असं देखने तो फिर असी आके गल कर रहे नहीं। वो बकायदा तस्वीर छाया होंदियां ने, बकायदा दसिया जाता वे जिथे तुसी देखो अमरीका गए ने, आर्मी चीफ ने छड़ी फड़ी हुई है, बड़ा पहलों जाके मिलिया इन्हू तो बस घुग्गू घोड़े बाद च बुलाया सी। इस तरह चाइना जाते हैं आर्मी चीफ, वो पहले जाके उत्थे जाते हैं। फिर जिते सऊदीया पिछले दिनों च गए सन आर्मी चीफ, तो पहले कौन गया? पहले वो जाते हैं, मामला तय करते हैं, उस तो बाद फिर इन्हू बुलाते हैं जिते साइन की लौड़ होंगी है, फिर इन्हू बुला लिया जाता वे तो बई तू आ जा। तो मार्शल ही तो चल रही है। और सब तो वड्डी गल, इस तो वड्डा की सबूत है कि जो कोई भी ऐसी गल होंगी, इमरान खान ने खुद पिछले दिनों च आके किया वे कि बई मैनू आर्मी चीफ जो बिठांदा होवे कमरे च तो ठीक है, जे मैनू नहीं बिठांदा, हम दूजिया नाल मिलदा तो मैं बह जाना दूसरे कमरे च, कोई मसला ही नहीं, मैनू तो कोई मसला नहीं। भी साडे मुल्क दा ही आर्मी चीफ है, उन्होंने किन्नी मासूमियत दे नाल गल ला भी दित्ती, सारी दुनिया नू दस भी दिता ते बाजवा साहब ने भी लाजवाब किया कि भी हुण अगों बोलण जोगे नहीं हो रहे कि भी साडे मुल्क दा ही आर्मी चीफ है। जे साडे फोन टेप करते हैं तो फिर की हो गया? साडे मुल्क दी एजेंसियां ने, कोई दूजे मुल्क दी एजेंसियां तो साडे फोन टेप नहीं ना करदियां, इहदे च किहड़ी ऐसी गल है? तो हुण असल च यह लाडला जिहड़ा है ना, यह बन गया जे हलक दा कांटा। इस वेले कांटा बनया होया बड़े चावां नाल, जिन्हों ढोल ढमकियां नाल, जिन्हों पूरे इंतखाबात नूं तहस नहस करके इस नूं लैके आए सन कि चल भी तू आ जा। उस काके नूं कुछड़ चुकिया सी बाजवा साहब ने, तो लैके आए सन। तो वो काका जिहड़ा है ना, हुण वो काका बहुत इन्हां वास्ते मुसीबत बन गया। वो लगदा कांटा वे, ना वो थल्ले पिया जांदा है, ना पिया बाहर निकलदा है। ते हुण असल च खुद लियाण वाले भी बड़े परेशान होए ने कि यह नवाज शरीफ नहीं है कि जिन्हों कढ़िया तो वो बेचारा खामोशी के नाल खामोश होकर चला गया, अवाम में गया कि मुझे क्यों निकाला, फिर भी तुहाडे पर्दे रखदा रहा, उन्हें कोई ऐसी गल नहीं की। ये जे खान साहब ने इन्हों का वास्ता पिया कि हुण खान साहब जिस दिन इन्होंने लाया फिर इन्होंने लग पता जाना वे कि खान साहब ने इन्हों हशर की करना है। पुरानियां वीडियोज़ देखो खान साहब दियाँ की कुछ कहते पे ने जनरलों के बारे च बैठ के, वो फलाने किसी का पेशाब निकल जाता, 20,000 बंदा आवे तो यूं हो जाता है, तो जनरल सारे फसादों की जड़ ने। तो वो तो फिर उन्होंने इकतदार लैण वास्ते उन्होंने जनरल चंगे लगन लग पे सन, तो पाशा भी चंगा लगन लग गया सी ते सारे। तो हुण जिदन यह खान साहब उतरे, जिदन खान साहब नूं लाया गया, फिर तुसीं देखियो खान साहब ने जिहड़े इंकशाफात करने ने, तुसीं हामिद मीर दे इंकशाफात नूं भुल जाओगे। फिर खान साहब देखियो एक बहुत हीरो के तौर पर सामने आने जे जिस दिन खान साहब उतरे। फिर हामिद मीर ने एक गल कर दी है तो सारी आवाम ने उन्होंने सिर ते चुक लिया, वाह वाह बई जी हामिद मीर कोई बहुत बड़ा हीरो बन गया। तो खान साहब ने जिदन इन्हों के फसाने खोले ना, फिर लग पता जाना तदे तो फिर इन्ना पर डरते हैं। हुण समझ नहीं पी आती कि कोई राजी नहीं पिया होंदा कि नवाज शरीफ किसी पास। मैं उदन भी एक दिन कहा सी, वो निक्की जी हाँ कि नवाज शरीफ की निक्की जी हाँ के इंतजार च बैठे ने कि नवाज शरीफ थोड़ा जिहा हाँ कर दे तो साडी जान छुट जाए। ये खान साहब जोड़े ने इन्हों के गले पै गए हैं इस वेले कि वो हुण इन्हों अंदरों अंदर बिल्कुल इन्हों के इख्तलाफात हो चुके हैं।
ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ पे ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਤੋਂ पे ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੋਈ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਤੋਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੋ ਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੇ। बड़े सारे मैसेज निकल गए, मैं देखा तो जोशे खिताबत विच इन्ना हो गई, मैसेज ही सारे निकल गए। शगुफ्ता कह रही हैं आप ही, ये सही है कि माशाल्लाह ही आजकल ख्याल लाने के लिए, हाँ हाँ हाँ, अच्छा भाई। इस वक्त मुल्क में GHQ बमुकाबला हुकूमती मफादात बमुकाबला PDM है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। GHQ और हुकूमती मफादात चल रहे हैं बमुकाबला PDM, सही कह रहे हो। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। तो ये कहते कि ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ PDM ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੁੱਚ ਪਈ ਤਲਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਕੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫੌਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਕੜ ਦਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦਾ ਰੁਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਖ ਹੈ ਫੌਜ ਵੱਲ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਹਟ ਜਾ ਇਮਰਾਨ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਤਿਬ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤਾਂ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਤਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚੇਪਿੱਦੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਜਿਸ ਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਦੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਛਿੱਟੇ ਫੜਨੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਜੇ ਬਈ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਠੋਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਟਨੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਬਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੇ ਕਿ ਵੀ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਰਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ।
ਓਏ ਹੋਏ! ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨੇ ਤੇ ਐਸਾ-ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਠੇਂਗੇ-ਠੇਂਗੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰ रही हो। ओए होए होए! अल्लाह माफ़ी। चलो भी बहुत-बहुत शुक्रिया। नजीब अहमद कह रहे हैं, शगुफ्ता साहिबा, शाह साहब हैदराबाद के कब्रिस्तानों में कुछ चिल्ला-विल्ला काटने जाते होंगे। हैदराबाद ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। इनको किसी दिन बदरू मिल जानी है। ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਦਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ। हाँ, वो आजिद कह रहे ने सारे पहुंच गए ने पर एलेन और इस्माइल साहब ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮੀਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟਰੱਕ ਇਹਦੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੂੰਡ ਠਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਸ਼ੋ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜਵੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਦੇਖਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ। अच्छा, तैयब कहता पे कि नहीं भाई मामलात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बाजवा और फैज़ समेत बाकी लोगों का महफूज रास्ता चाहती है, जबकि नवाज शरीफ इनका एहतसाब चाहता है। आर्मी हटाए खान को, फिर यहाँ जो तमाशा लगना है वो नहीं संभलना। आप भी मियाँ साहब ने कहा था ये तो चाबी वाले खिलौने, अब आके भी चाबी वाले खिलौने। चाबी तैयब कहते हैं आर्मी के अंदर अब आवाज़ है कि बाजवा और फैज़ ने हालात और आर्मी की इज्जत दाव पर लगा रखी है। आइंदा हुकूमत इमरान की नहीं, और लोग अब ये सोच रहे हैं कि आने वाली हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशन नहीं रहेगी। ऐसे हालात में बिल्कुल नहीं रहे, वाकई सही गल है। ਮਾਜਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਹੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਮਰਾਨ ਜੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਬੜਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟ ਕੀਤਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਜਜ਼ੀਏ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੈਰ ਤਜਜ਼ੀਏ ਨਿਗਾਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਐਸਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਰਲੀਆਂ ਛੁਰਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੀ, ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਪੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਤੇ ਲੈ ਲਏ, ਪੀਪੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੀ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਤਾਲੀਆਂ।
ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਲੂਟ ਇਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਸਲੂਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੀਏ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਗੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪਸੀਨੇ ਸੇ, ਹਾ 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 ਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਕਦੀ ਅਚਕਜ਼ਈ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਈ ਚਲੋ ਬਈ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਚਰਬ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਕਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮੁਲਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਆਦਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁल्क नहीं चलते। तैयब कहने पीटीआई और जीएचक्यू की डील का जनाजा निकल चुका है। भाई फौज को पैसा चाहिए, अगर आपके मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा तो फौज अपने खर्चे कहाँ से पूरे करेगी। तैयब साहब कोर कमांडर्स के अलावा भी फौज में कोई ग्रुप है जो बाजवा साहब के इस खेल को पसंद नहीं करता। देखें कोर कमांडर्स, ब्रिगेडियर्स, अफसरान के अलावा फौज में आम सिपाही भी तो हैं जिनके घर बिजली के बिल आते हैं, आटा खरीदते हैं। आम आवाम के साथ ही सिपाही भी शामिल हैं। तैयब साहब आपका तजिया बहुत अच्छा है। एजेंसियों को जो जान के लाले पड़े हैं वो महंगाई भी है, सिपाही हजरात इस महंगाई में बराबर पिस रहे हैं। इंशाअल्लाह ये फ़ौजी हमारी आवाज़ बनेंगे। शगुफ्ता रज़ा कह रही हैं शायद इसीलिए आजकल इकनॉमिक ग्रोथ बढ़ने का शोशा छोड़ा जा रहा है। आप ही माजिद साहब भी इनको बुलाने चले गए और माजिद भी चला गया। वाकई माजिद कहता है भाई यह तो सारे शुरू हो गए ने अज तक दौड़ो तो यह सियासत, क्योंकि तैयब जिस दिन आता है ना उधर कोई होर गल नहीं हो सकती। फौज अच्छा, फौज को दो हुकूमत का मसला, महंगाई का मसला, बाजवा डॉक्टरान के फेल होने का मसला, अमेरिका के इनखला का मसला, डॉलर बंद, प्लाटों का काम भी ठप, ना FWO के पास काम, आवाम ही भूखी नहीं मर रही, फौज के अंदर भी भुखमरी करीब शुरू होने वाली है। तो सारे स्यापे ने कि हुण जिहड़े आवाम तो भुखी नहीं मार रही, असल तो मसला है ये। हुण कहते हैं अड्डे जड़े दिते ने अमरीका नूं, तो यही है ना कोई डॉलर चाहिए ने कि बई हुण असीं अपने खर्चे कितों पूरे करने ने, तो वो फिर उन्होंने दिते ने अड्डे अमरीका नूं जड़े दे के आए ने। उतों फिर दहशतगर्दी पाकिस्तान च आनी है, एक नवी लहर आ जानी है, पर उन्होंने अपने डॉलर ना कर्जे कि अपने डॉलर सानू मिलणगे तो बई असी अपना करांगे। उन्होंने ऐसा उतना कोई नहीं है कि असी कोई ऐसे मुल्क के मफाद की काम करिए। उन्होंने वो काम करना जिस उन्होंने अपना फायदा देखना। तो कश्मीर ते की उन्होंने किया वे तो कितने, तो देखो ना हुण गल्लां सारियां वो गल है कि जित्थों गल शुरू करो ना तो गल इन्हां दी निकल आंदी। तो हुण मुशर्रफ साहब दे देखो उन्हें भी किया, हामिद मीर ने भी किया कि भी किनू पता नहीं है। खैर मुशर्रफ तो खुद अपने इंटरव्यूज़ में बैठ के कहता वे कित्थों के अकाउंटां 'च पैसा आ रहा वे, कित्थों कर रहे हैं। कियानी साहब ने जजीरे कित्थों खरीदे ने, वो जिस बंदे पीज़ा दी फ्रेंचाइज़ां बनियां ने इन्नियां, ये कित्थों पैसा आ रहा। चंद लोग जिहड़े ने पूरी फौज नूं बदनाम पे करते हैं, सारी फौज नूं दे नां ते दब्बा बने हुए ने। तो फौज के अंदरों भी हुण सही कह रहे हैं कि अंदरों भी आवाज़ उठ रही है कि बई सारी पूरी फौज नूं। मुशर्रफ दौर च भी एक टाइम ऐसा आया सी
कि अंदरों फिर इस तरह होया सी कि लोग कहन सा कि बई ये बहुत गलत हो रहा वे तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो वो फिर मुशर्रफ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਿਮਤ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਅੱਗੋਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾ ਕੇ GHQ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਵਾਮੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ PDM ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ 100 ਇਤਿਹਾਦ ਬਣ ਜਾਣ, 200 ਇਤਿਹਾਦ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰੁਕਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਵੋ ਬਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਰੜੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਗਰ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਸਾਬ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੱਢ, ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਢ, ਤੇ ਫਲਾਣੀਆਂ ਕੱਢ, ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਦ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਲੋਕ। शगुफ्ता कह रही है इंशाल्लाह मैं तो कहती हूँ जब तक इनको नसीहत ना आई हुकूमत ना जाए। बाकी नवाज शरीफ साहब ने यही किया है कि भाई तुम या तो करो या फिर संभालो, तो चलाओ फिर मुल्क, भाई रखो ऐसा हुकूमत ਨੂੰ। नवाज शरीफ साहब ने यही तो किया है कि भाई ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਣਾ ਵੇ ਜੇ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। अस्सलाम वालेकुम। लो भाई समीना आ गई जी। वालेकुम अस्सलाम समीना, कैसी हैं आप सारे? माजिद आपका इंतज़ार कर करके चले गए। माजिद कहते भाई समीना तो आई नहीं, इस्माइल बेग साहब आए नहीं, कल सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू कह के भी असी शेरो शायरी करांगे तो सारे दौड़ गए। अज समीना आई नहीं, चले समीना आ गई भाई, हम शेरो शायरी शुरू करने हैं। तोड़ना भी नहीं चाहिए वरना खान सियासी शहीद बन जाएगा। बिल्कुल जी, वालेकुम अस्सलाम। नहीं सियासी शहीद नहीं बनेगा, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਚੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕੁਛ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਲਥਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਟੱਪੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟਣ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਖਾਨ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਮੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਸ ਇਹ ਗਿਆ। शगुफ्ता कहती भी ये बात समझ नहीं आई कि फिगर जो है ना 3.9 वाली ग्रोथ रेट की कहाँ से ले आए हैं। ये तो भाई लोग हैरान रह गए भाई ये होया कि ये वाकई भी ये समझ नहीं आता। समीना कहती इंशाल्लाह ये टोला जलील ख्वार होके जाएगा इंशाल्लाह। शगुफ्ता कह रही है ये मुराद सईद ने दी है। अच्छा तैयब कहते भाई मुराद सईद ने दी थी, सारे ही हंसे ने, समीना भी हंस पई होते मुराद सईद वाली गल ते सारे हंस पे ने भाई। अच्छा भी आ गया माजिद आ गया भी। समीना
ਮਾजिद ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾजिद ਸਮੀਨ ਆ ਗਈ। ਮਾजिद ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ आ गए, माजिद आ गया वापस। अच्छा, समीना बड़ा हंसी है। एक बात की तारीफ आपको करनी चाहिए इमरान की। हाँ बई केड़ी गल है दस बई, सानू असीं कर दिंदे हां तारीफ इमरान दी। तैयब कह रहे कि एक बात की तारीफ करनी चाहिए। वो केड़ी गल है बई? खान साहब जिहड़े ने उन्हें ते हाँ, वो कह रही हैं, शगुफ्ता कह रही हैं आप ही मेरी तो पूरी फैमिली सिवाय चंद लोगों की अभी भी पीटीआई की सपोर्टर है। हाँ जी, ये सारे हर फैमिली 'ਚ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਨੇ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਈ ਉਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਖਾਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਖਾਨ ਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਬਈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ? ਕਦੀ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਆਉਂਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਥੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਖਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਤਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਯੂਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਬੋ ਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੱਸੀ ਵੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਬਈ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ, 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ GHQ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵਫਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਫਦ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਵਫਦ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਫੁਟੇਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਲਰੀ ਜੈਸੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਟਵਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਲਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿਲਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੇ। ਤਾਂ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੱਢ ਦਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ
ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੰਬੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਫਜ਼ਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ 25-25 ਲੱਖ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 25-25 ਲੱਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, WhatsApp ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ 25-25 ਲੱਖ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਭੁੱਖੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 25-25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਢਿੱਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇ। हाँ, तैयब कह रहे ने माजिद कह रहे ने कि बिल्कुल तैयब भाई तुसी ठीक कह रहे हो, वरना आवाम ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪੇਚ ਪੂਚ ਉਹਨੇ ਕੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੋਹਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਹਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰੋ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੰਨਾਂਗੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੇ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਣ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਪਤਲੂਨਾ ਸ਼ਤਲੂਨਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। ਹਲੇ ਤੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹੱਥ ਐਸਾ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਮਰੋਨਾ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਸਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਮਰੋਨਾ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਬਈ। ਕਮਰੋਨਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਮਰੋਨਾ ਤੇ ਕਮਰੋਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਰਜ਼ ਐਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ कि बेड़ा गर्क हो गया जे भाई। अच्छा, शगुफ्ता कह रही है मुझे लगता है दिल का तो मालूम नहीं, इसके बगैर बंदर बंदा रह सकता है नहीं, लेकिन यूथियों को देखकर महसूस होता है कि दिमाग के बगैर बंदा जरूर रह सकता है। ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਈ ਯੂਥੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ। ਮੇਰੀ ਕਈ ਐਸਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਵੇਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈਂਡਸਮ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਨਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭੋ, ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਮਾजिद ਹੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਾजिद ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਵੀ, ਮਾजिद ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਤੈयब ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਮੀਨਾ ਵੀ ਹੱਸੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ ਨੇ ਬਈ।
ਮਰੋਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਏ। ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਲੈਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੋਨਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਮਰੋਨਾ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮਵਾਦ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਕੋ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਬੜੀ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਹਕੀਕੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖਾਨ ਦਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। अल्हम्दुलिल्लाह तैयब कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह पक्के मुस्लिम लीगी। ना ही हमारे ख़ानदान में बाप दादा ने कभी माशाल्लाह को अच्छा समझा। पी पी के नाक़िद। मेरी दुआ में ये बात भी शामिल है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को यूथिया होने से बचाए। तैयब ए दुआ तो सारे करो बई, हंगामी बुनियादा ते दुआ करो। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਥੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਸਮੀਨਾ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੁਆ ਦੱਸੀ ਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੁਆ ਸਮੀਨਾ ਬਈ। ਸਮੀਨਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਸਮੀਨਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਏ ਕਿ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਥੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਬਈ। ਇਹ ਜਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਨਾ ਹੋਣ। अच्छा शगुफ्ता कह रही है मेरे तो सभी रिश्तेदार पीटीआई वाले हैं। और नाल कहती भाई आमीन। आप ही वो लोग तो कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये भी कहते हैं कि अभी तो आप लोगों को पता ही नहीं मुल्क कितना तरक्की करने वाला है। वाकई भाई सानू तो हले पता ही नहीं है। समीना कह रही है बस शफकत महमूद अच्छे हैं, अब सिर्फ 4 पेपर देने हैं। शगुफ्ता कह रही है शफकत ने स्टूडेंट्स को अपने खिलाफ नहीं करना। तो फिर पिंकी दे बच्चे ठीक ने। वाकई भी पिंकी दे बच्चे ठीक ने। अपनी माँ उन्होंने अजीम मकसद अली कुर्बान की है। आप ही पिंकी पीरनी की बेटी की वीडियो थी। अच्छा शगुफ्ता कह रही है पिंकी, अच्छा फिर मुझे नहीं पता, मैंने तो देखी थी कि पिंकी पीरनी की बेटी है किसकी, लेकिन मैंने देखी है वीडियो। तो ये कहते हैं इमरान खान आएगी 200 अरब डॉलर लाएगी, 100 अरब डॉलर इसके मुंह पर मारेगी, और 450 अरब रुपए तरीन के मुंह पर मारेगी, 100 अरब डॉलर उसके मुंह पर मारेगी। बाद में पता चला कि 467 अरब मलक रियाज के मुंह पर मार दे मारे। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, अरब आएगी, वो इतने डॉलर देगी, हम उसके मुंह पे मारेगी। वो ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਯੂਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀ ਭਰਿਆ, ਭੂਸਾ ਭਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੀ ਖੁਸ਼ਗਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। 200 अरब आटे की मद में मुख्तियार के मुंह पर पिंकी पीरनी की बेटी ने कहा था। तैयब कहता पिया शगुफ्ता कह रही है पिंकी पीरनी की बेटी ने कहा था मेरी माँ का ब्याह हो जाए। इरशाद राई साहब कह रहे जो नमक की कान में रहा वो भी नमक ही बन गया। अब वाकई है बड़ा चंगा जुमला कढ़िया भैया इन्होंने। इरशाद साहब ने जो नमक की कान में रहा वो नमक बन गया। अच्छा रिंग रोड छीदे जुल्फी शहजाद अकबर के मुंह पर दे मारा। ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਸਾਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਭ ਕੋ।
ਸਮੀਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਫਸਾਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾ ਟੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਏ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਔਰ ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਈ ਨਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਲਰਜ਼ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨਾ। ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾਨ खुलिया कि अगर चोरी नहीं की तो रसीदें देने में क्या हर्ज है, अगर चोरी नहीं तो देते क्यों नहीं हो। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਤੋਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਵੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਜ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਖਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਪੜ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ 2-4 ਜੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੱਜ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਬਈ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਜੱਜ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਦਾ ਸਹਾਫਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਹ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ मुल्क का बेड़ा खरक करते हैं सारे मिल के। अच्छा, इशफाक अहमद, अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल हैं आप सबके, मेरा सलाम कबूल करें। वालेकुम अस्सलाम इशफाक, बड़ी देर ना आए हो, खैरियत है, तबीयत ठीक है, असी सारे ठीक ठाक हाँ। इतने बड़े असी जोशो जज्बात, इन्नियां तकरीरां होईयां ते इन्ने असी बड़े बई असी उदों खपन लगे हैं मुल्क नूं ठीक करन वास्ते सारे। जिदन तैयब आ जाता ना तो असी सारे फिर बेलचे बुलचे लैके, कड़ाइयां कड़छे लैके, फोड़े छोड़े लैके असी कहने सिद्धा पदरा कर दईए, तो असी दे तेरे दी शुरू हो जाने सारे। तैयब दे होंदे होर कोई गल नहीं बंदा कर सकता। फिर असी सारे इहदे नाल बेलचे शिलचे चुक के ना खड़े हो जाने कि चलो भी पाकिस्तान ठीक करना वे, छेती करो, तो असी फिर शुरू हो जाने। तो अज तो लगे हुए घंटा हो गया असी जेहड़े ना असी मजदूर बन के सारे लगे पाकिस्तान ठीक करने वास्ते। तो तू भी नाल आ जा भी साडे। अच्छा, नमक की कान वाला नमक बना होगा, पर मैं यूथियों में रहकर भी पक्की मुस्लिम लीगी हूँ। वाह भाई शगुफ्ता, ज़बरदस्त भी। शगुफ्ता वास्ते सारे तालियां बजा दो, पर एक एक ताली बजाइयो, बहुते ना मौजी बना दियो। एक ताली बजा दो सारे शगुफ्ता वास्ते। शगुफ्ता आपको सलाम, शुक्रिया या हबीबी। शगुफ्ता कह रही शुक्रिया या हबीबी, अभी घर आया हूँ। अच्छा जी, ठीक है, कोई गल नहीं इशफाक, मैं मजाक कर रही सी, मैनूं पता तुसी बिजी होंदे हो, कोई गल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी साडे नाल आ गए हो। हाँ, तैयब कहंदा मेरे हुंदे तुसी होर कोई टॉपिक कर नहीं सकदे हो, शुरू नहीं कर। वाकई बई तैयब, मैं तो जिदन तू आना सलाम करना तो मैं समझ जानी हाँ कि बई अज केड़ी गल होनी है। मैं उदों ही समझ जानी हाँ, तैयब दे नां तो ही समझ जानी हाँ बई अज असी सियासत ते गल करनी, होर किसी चीज़ ते गल नहीं करनी। कि तैयब दे पसंदीदा सारे कुछ लोगों को होंदा ना कि कुछ लोगों को कोई चीज़ पसंद होती है, कि कोई फिल्मां की गल करता है, कोई गाने की गल करता है, कुछ पर तैयब दी ऐसी आदत है बिल्कुल वो जो ना खालिस कि वो बस कहता भी सियासत ते गल करो, होर कोई गल नहीं करनी तुसी। हम मेमारे पाकिस्तान हैं, बिल्कुल जी। शगुफ्ता कह रही चैलेंज, वो कहते हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ले भाई आप ही कोई शेर तो सुनाए ज़रा अच्छा सा
ਉਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੋ। ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈयब ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ। कहती ये समीना कहती भी एक बेलचा जो है ना इरशाद भाई के लिए, और एक नहीं, एक बेलचा इशफाक भाई के लिए, भाई फड़ा दो भाई, नहीं सुनाना। तैयब कहता फिर नहीं सुना। तैयब वैसे मजाक तो गल तेन दसा लावा, कल असी यही सोचिया सी, यकीन मनो कि समीना ने, ये देखो समीना साढ़े नाल आए ने ना, तो समीना ने कल आइडिया दिता सी, आप सुनाए सुनाए बहुत दिल कर रहा है सुनने का। वो समीना ने कल आइडिया दिता सी कि कल असी शेरो शायरी के हवाले ना गल करांगे, सारे आवांगे। सस क्या चलो ठीक है, तो कल ही तय हो गया सी, पर इतफाक है कि अज समीना भी लेट आए, तो फिर इशफाक भी नहीं सन, इस्माइल बेग तो उही गायब हो गए ने, अल्लाह ही जाने गए कित्थे अज, तो वह भी नहीं आए। तो इस तो फिर साडा तुसीं आ गए, तो असीं सियासत ते साडी गल शुरू हो गई। पर साडा अज इरादा यही सी कि ਅਸੀਂ शेरो शायरी ते गल करांगे। तो पर हुण शगुफ्ता साडे नाल आए ने, तो फिर एवे कि समीना भी नाल आए ने, तो फिर एवे कि असीं वोट को इज्जत दो। आप सुनाए, सुनने को बहुत दिल कर रहा है। हाँ लो बई, इशफाक ने भी यह कहता है, कहते सुबह तो शाम तक यही सियासत दी गल्लां होंदियां, बस सारा तो मगज खप जाते हैं, तो असीं तो हो जाते हैं। तो तुसीं जेह्ड़ा ना कोई होर गल करिया करो इस वेले। बई ठीक है बई, दो वोट आ गए ने इस हक विच, ते ले मैंने सुना दिया। तो ये कहते मैंने सुना दिया। एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हवा में, हवा से मेरी दुश्मनी हो गई। वाह बई समीना, ज़बरदस्त बई। मैं दोबारा पढ़नी है, बहुत अच्छा शेर समीना ने मार्केट च सुटिया वे। एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी हो गई। ज़बरदस्त बई, बहुत अच्छा बई। समीना ली एक ताली बजाइयो, बहुतियां ना बजाइयो कि इतने मेरे ज़्यादा मौजी नहीं बनाने। तो बई एक ताली बजा दो समीना वास्ते। फिर ये गाना भी सुनाएं, खिले ने वाल मेरे रहना मैं नाल तेरे, आंदा स्वाद गल बात दा। इशफाक कहता वाह जी वाह। तो जो भी असी शगुफ्ता भी तो खुश करना है ना, थोड़ी है कि हम तैयब न खुश करना वे। तैयब भी मेरा भरा भी आंदा नाल आया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। शगुफ्ता भी ना जिन्हें नाल आते हैं, फिर वो असी उन्होंने भी खुश करना है। तो बई बिल्कुल असी करने, कोई ऐसी गल नहीं है। तो सुना देने मैनू जिन्ना क आंदा वे, कोई ऐसी गल नहीं कि दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आंदा स्वाद गल बात दा। खिल रहे ने बाल मेरे रहना मैं नाल तेरे, वादा ए पहली मुलाकात दा। लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो पाओ लुड्डी। चलो भाई शगुफ्ता लो भी। तैयब ने हार मान ली है। तैयब कहता है भाई है तो भाई वोट ज्यादा हो गए ने शायर शेरो शायरी के लिए। तैयब हुण तू थोड़ी देर तेरिया गल्लां इन्नियां सारियां ने सुनिया ने ना, हुण तू भी थोड़ी देर सारियां दी सुन। सुबह होती है, समीना लिखती है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। तो शाह साहब पता नहीं क्यों परेशान हो गए ने ना, इस तरह करके शाह साहब ने ना ऐसा बना देता हो एक, और ले जाने भी इन्ने परेशान क्यों हो गए ने। अच्छा, शगुफ्ता हंसी, इस गाने से पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ भाई मजा आ गया। शगुफ्ता ने तो भाई ऐसा बना देता है भाई। अच्छा, अशफाक पूछ रहे ने कि तारिक अजीज के प्रोग्राम में समीना गई आप कभी, कि शेरो शायरी के जोड़े मुकाबले होंगे सन, शायद समीना कभी गई हो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों। वो पूछ रहे हैं कि कभी तुम अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों गए हो और तारिक अजीज के प्रोग्राम च कभी शिरकत की थी? जीत गई। तैयब शगुफ्ता भी जित गई, उन्हें अब जित का निशान बना दिता भी शगुफ्ता जित गई। अज शेरनी जित गई, शेरनी। तैयब दसे कि भाई तैयब हैगा भी पता चले, तैयब दौड़ गया। तैयब कहता है बस बई होने तो शेरो शायरी शुरू करने लगे ने, तो असी तो दौड़ीए बई इतों।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਚਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ। जिक्र शबे फराक से वहशत उसे भी थी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी। मुझको भी शौक था नए चेहरों की दीद का, रास्ता बदल के चलने की आदत उसे भी थी। सरात देर तक रहा वो महवे गुफ्तगू, मसरूफ मैं भी कम था फरागत उसे भी थी। मुझसे बिछड़ा तो शहर में घुल मिल गया वो शख्स, हालांकि शहर भर से अदावत उसे भी थी। वो मुझसे बढ़ के जब्त का आदी था जी गया, वरना हर एक सांस क़यामत उसे भी थी। सुनता था वो भी सबसे पुरानी कहानियाँ, शायद रफ़ाक़तों की ज़रूरत उसे भी थी। तन्हा हुआ सफ़र में तो मुझ पे खुला ये भेद, साए से प्यार धूप से नफ़रत उसे भी थी। मोहसिन में से ये मोहसिन में से कह न सका यूं भी हाल दिल, दरपेश एक ताज़ा मुसीबत इसे भी थी। लो बई ये मोहसिन नकवी ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਵੇ, ਕਿ ਵਿੱਚ मोहसिन ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਲਫੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਸ਼ੂਬਾਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, वाह जी वाह, बहुत अच्छी गज़ल पढ़ी आपने मोहसिन साहब की। हाँ जी भाई, माशाल्लाह जी। वो मोहसिन उनके एंड च पता चलिया मैनू कि मोहसिन नकवी साहब दी है, उन्होंने नाम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। पर मैं क्योंकि मैनू को अच्छा लगे तो मैं अपने को सेव कर लेनी हाँ, तो मैनू फिर इस तरह। अच्छा, बहुत खूबसूरत अशार का चुनाव किया आपने। नजीब अहमद साहब कहने बहुत बहुत शुक्रिया नजीब अहमद साहब। ਤੇ ਤੈयब ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਮੋਜੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਅਸਾਂ ਠੇਂਗੇ ਠੇਂਗੇ ਕਿਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਸਮੀਨਾ ਨੇ। ਸਮੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਬਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਠੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਠੇਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਜਾ ਵੀ ਠੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। अच्छा, समीना बड़ा हंसी है, कहती है नहीं मैं गई नहीं हूँ कभी, मैंने टीवी पर देखा है। मैं टीवी तो देख नहीं था। हाँ भाई, टीवी तो बहुत लोग देखते सन। नीलाम घर बहुत मशहूर प्रोग्राम से। मौसम हिजर में बारिश का बरसना कैसा, एक सहरा से समंदर का गुजरना कैसा। ए मेरे दिल न परेशान हो तन्हा के, वो तेरे साथ चला कब था बिछड़ना कैसा। वाह जी वाह, वाह बई वाह, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਅੱਜ ਆਈਏ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਐਵੇਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਦੀ, ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਮੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੁਣਾਈ। ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਲੀਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕੱਢੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰ ਕੱਢੋ। ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ।
मैं भी ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, शायद मैंने कुछ और मिल जाए तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सुना देवां। कितना आसान था तेरे हिजर में मर जाना, फिर भी एक उम्र लगी जहाँ से जाते जाते। ओए होए होए, वाह भाई समीना, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त समीना, ज़बरदस्त। समीना ने बड़ा अच्छा शेर पढ़िया भाई, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा शेर, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत मज़ा आ गया भाई। आज तो वाकई पता चल रहा है कुछ किसी शायरी शुरी वालियां दे नाल बैठे हाँ ਅਸੀਂ। अच्छा, एक और मैनू नज़र आई है कोई चीज़, तो मैं तुहानू सुना देनी हाँ। कब से इसी ख्याल में खोया हुआ हूँ मैं, बदल गए हैं अपने या उलझा हुआ हूँ मैं। गुजरे लम्हों को सोचकर लगता है यूं मुझे, उनकी गली से यूं तो ना गुजरा कभी हूँ मैं। बिखरी हुई सी सोच है, ख्यालात तार तार, हर एक तरफ के खौफ में घिरा हुआ हूँ मैं। उम्मीद है वो जल्द ही गले से लगाएगा, लगता है कई साल से बिछड़ा हुआ हूँ मैं। लम्हात चल रहे थे कि रुक गई हयात, ठहरा है वक्त क्यों जो ठहरा हुआ हूँ मैं। तो भाई ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, और पता नहीं तुहानू चंगी लगदी है कि नहीं लगदी। एक मुझे और भी बड़ी अच्छी थी मेरे पास, मुझे मिल नहीं रही, मैं ढूंढ रही हूँ उसको, मैं आप लोग के साथ। हाँ जी, साहिर लुधियानवी साहब की है, महफिल लूट ली समीना जी, वाह वाह। शाह साहब कह रहे हैं वाह वाह जी समीना, वाह 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 वाह, कि समीना ने महफिल लुट ली है। भी समीना ने बड़ा अच्छा शेयर किया ते समीना जी, ਤੁਹਾਨੂੰ सारे बड़ा पसंद कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ शेयर ਨੂੰ। अच्छा, ये सारे साहिर लुधियानवी साहब भी ये मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूँ मैं, गमे जहाँ से छुड़ा लो, बहुत उदास हूँ मैं। ये इंतज़ार का दुख अब सहा नहीं जाता, तड़प रही है मोहब्बत रहा नहीं जाता। तुम अपने पास बुला लो, बहुत उदास हूँ मैं, भटक चुकी हूँ बहुत ज़िंदगी की राहों में। मुझे अब आके छुपा लो तुम अपनी बाहों में, मेरा सवाल ना टालो, बहुत उदास हूँ मैं। मेरा हर एक सांस में मिलने की प्यास पलती है, सुलग रहा है बदन और रूह जलती है। बचा सको तो बचा लो, बहुत उदास हूँ मैं। बई ये साहिर लुधियानी साहब का गीत है, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ मैं पेश कर दिता वे। बड़ा शायद कुछ और भी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रखती हूँ, लेकिन अब मुझे इत्तेफाक है कभी मिल नहीं रही हैं, शायद दूसरी उसमें है, लेकिन जो इसमें दस्तयाब थी ना मैंने आपको सुना दी। अच्छा भी है, कहते कहते मैसेज आ गए, मैं पढ़ा जल्दी दे नाल। महफिल लूट ली समीना जी, वाह वाह। शाह साहब कह रहे हैं समीना ने भाई आज महफिल लौट ली है भाई, और इशफाक अहमद ने भी वाह किया, उन्होंने किया बहुत खूब। कैसे कहूँ मुझे छोड़ दिया सने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। समीना ने भाई ये भी एक नवा शेर लिख दिता जे, तो हूँ वाह वाह फिर हो जाए। अच्छा, शगुफ्ता रज़ा कह रही है मिलन की आरजू करना, सफ़र की जस्तजू करना, जो तुम मायूस हो जाओ तो मुझसे गुफ्तगू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि कोई खो भी जाता है, मुकद्दर को सताओगे तो फिर यही यही सू हो भी जाता है। ए मैनू लफ्ज़ मुकद्दर को सताओगे तो फिर यही सो हो भी जाता है, ये मैनू शायद कहने च सही नहीं आया, लेकिन बाकी बहुत अच्छा वही। मिलने की आरजू करना, सफ़र की जस्तजू करना, तुम जो मायूस हो जाओ तो मुझसे गुफ्तगू करना। ज़बरदस्त शगुफ्ता, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अल्फाज बड़े अच्छे ने।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਣ, ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। अच्छा, शाहद राई साहब कह रहे हैं और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अच्छा, नजीब अहमद साहब कह रहे हैं मोहब्बत से किनारा कर लिया जाए, खामोशी से गुजारा कर लिया जाए, बहुत तारीख है देखो शबे हिजरा, रगे जां को शरारा कर लिया जाए, सुना है वो भी आया है सरे महफिल, चलो उसका नज़ारा कर लिया जाए। ओहो हो, वाह भाई वाह, जबरदस्त भाई। तालियां बजा दो नजीब अहमद साहब वास्ते भी, ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने लिखिया, बहुत अच्छे अल्फाज ने। वाह जी वाह। शायर का नाम क्या है? ਨਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਫਾਇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਨਜੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਸਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨਜੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬੇ हिजरा, रगे जां को शरारा कर लिया जाए, सुना है वो भी आया है सरे महफिल, चलो उसका नज़ारा कर लिया जाए। तो तुसी ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ अच्छे शायरी है, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। अच्छा, शगुफ्ता कह रही है उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, मेरा ख्याल है जिद तक मेरा नाकिस अकल कम कर दी है कि शायद परवीन शाकिर दा वे है शेर, शायद मैंने बिल्कुल वो नहीं है। वाह जी वाह, शायर का नाम क्या है? और भाई अपने ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, शाद राई साहब ने लिखी है। चलो जी ठीक है। शगुफ्ता रज़ा कहती हैं तो फिर ये सो भी जाता है, लिखा था। अच्छा, सो भी जाता है, अच्छा अच्छा, फिर ये सो भी जाता है। अच्छा चले, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। मिलन की आरजू करना, सफ़र की जुस्तजू करना, जो तुम मायूस हो जाओ तो मुझसे गुफ्तगू करना, ये अक्सर हो भी जाता है कि कोई खो भी जाता है, मुकद्दर को सताओगे तो फिर सो भी जाता है। चलो जी ठीक है, बहुत मैं पढ़ देता वे। वाह वाह भाई, बहुत अच्छा। नजीब साहब कह रहे हैं शायर का नाम दसो। नजीब साहब ने कोई मैसेज डिलीट किया वे। इशफाक अहमद कहते अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ, ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਸਮੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਮੀਨਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਮਾजिद, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਾजिद ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਤੇ ਖਾਲੂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੈयब ਤੇ ਗਿਆ, ਤैयब ਦੌੜ ਗਿਆ। ਤैयब ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੌੜੋ ਇੱਥੋਂ। अच्छा, समीना ने भेजे है इश्क करना है तो फिर दर्द भी सहना सीखो, वरना ऐसा करो औकात में रहना सीखो। वाह भाई वाह भाई वाह, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त समीना, ज़बरदस्त भाई, बड़े ज़बरदस्त शेर काट रही समीना भी। और मुकाबला मैंने लगता समीना और शगुफ्ता के दरमियान चल रहा बराबर का। और नजीब साहब ने भी बड़े अच्छे शेर लिखे ने, तो उन्होंने बड़ी अच्छी शायरी सानू सुनाई है। नजीब साहब कोई कड्डो, कोई होर शेर हैगा वे तो कड्डो अपनी पटारी विचों तुसीं भी। नहीं, तैयब हैगा मैदान में भी, तैयब ने भी कोई पटारी अपनी खोली है, तैयब भी आया मैदान में, मैं समझी दौड़ गया।
अच्छा, तो ये कह रहे हैं पास रखो या आग लगा दो मेरी बला से, ले जाओ जो कमबख्त के तेवर हैं, इस दिल की ज़रूरत किसको है। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त भाई। ले जी हमारी तरफ से भी हिस्सा डाल लें। तो ये ने ना कि कहते ने हिस्सा पा देता है वे भाई। जो गज़ल आखिर में आपने पढ़ी है इसका शायर कौन है? अ, अ, ਨਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਹੈ। अच्छा, एम ए राजा साहब के अशार हैं। अच्छा, एम ए राजा भी बड़े अच्छे ने। एम ए राजा मैं तो ना ही पहली दफ़ा एम ए राजा का सुनिया, तो भी होणगे बई फिर एम ए राजा साहब भी कोई, लेकिन मैं पहली दफ़ा उन्होंने नाम सुनिया। लेकिन बड़े अच्छे अशार ने उन्होंने। तो समीना कह रही है इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। ओ हो, समीना की लिख देता वे इंशा जी उठो अब कूच करो। ए तो इन्ना मनत अली साहब ने आ जड़ा ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਮਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ ਬਈ ਮਾਨਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਸ਼ਾ ਜੀ ਉਠੋ ਅਬ ਕੂਚ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਇਆ ਸੀ। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो। बड़ा ही जबरदस्त उन्होंने गाया सी, ऐसा कोई गा नहीं सकता जड़ा उन्होंने एनू गा दिता सी। इस बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, तैयब खान कहते इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। मिर्जा गालिब, वाह भाई वाह, जबरदस्त भी मुंडिया, तू तो कमदा निकलिया। तू ये शेरो शायरी करने, तू मेरी सियासत नहीं करता, तेन शायरी भी आती है भाई। जबरदस्त भी, तैयब ने भी बड़ा अच्छा शेर कढ़िया भी, हिस्सा पाया अपना। तैयब साहब कैसा टॉपिक चेंज हुआ फिर? दसो भाई। शगुफ्ता कहती दसो भाई शगुफ्ता ने किस तरह से चुटकियां टॉपिक चेंज कर दिता। वही तैयब है तो एक साडा कोई खलोता वो नहीं है, तो कोई लाडला भरा नहीं है। ਇਹ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਲੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਤੈਯਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਕੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿਆ, ਪੂਰਾ ਧਾਰਾਮ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿਆ ਬਈ। ਐਸਾ ਪੂਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। अच्छा, ये मेरी अम्मी की पसंदीदा गज़ल थी। हाँ वाकई भाई समीना ये सही कह रही हैं कि उस ज़माने में ये बहुत मकबूल हुई थी, और बहुत ज़्यादा। तो हमारे घर के मेरे अब्बू भी बड़े शौक से सुनते थे। मेरे अब्बू इंशा जी को, उस वक्त हम तो छोटे होते थे ना, तो अब हमारे अब्बू को इंशा जी बहुत पसंद थे। तो अब्बू ने कहा भाई इंशा जी, असी कहा भाई है पता नहीं की चीज़ है इंशा जी। साढ़े अब्बू हर वेले इंशा जी कहते रहते। वो बड़े उनको उनके कुछ पढ़ते रहते थे ना, तो बड़ा अब्बू कहते भाई यह बड़ा बंदा चंगा वे, यह बड़े चंगे रहते। तो हम उससे छोटे होते थे, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इंशा जी। लेकिन फिर जब ये टीवी पे आई ना असद अमानत की आवाज़ में, तो मेरे साढ़े घर के सामने साढ़े फुफ्फो का घर होंदा सी, उन्होंने हसबैंड भी आ जाते सन, मेरे अब्बू सारे बह गए, सब इस तरह खामोशी वो सुनते सन। इतवार वाले दिन विच किसी भी टाइम ला देंगे सन, कोई टाइम नहीं होंदा सी उदों, बस वो जी गज़ल सुनी, गज़ल करके वो आ जाता सी। वो सारे तो माजा दी छेती करो बई, जल्दी आ जाओ इंशा जी आ गया। तो लोग फिर फटाफट बैठ के सुनते सन। तो उस जमाने में बड़ी मशहूर हुई सी। ਹੁਣ मैं देखनी है होर की मैसेज आया भी, एक मिनट मैनू दे दवो। अच्छा, नजीब अहमद साहब ने लिखा है वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे ही पास मेरे पास ही वापस आया, एक यही बात तो अच्छी है मेरे हर जाई की। परवीन शाकिर,
अभी ज़बरदस्त है, अभी बहुत अच्छा भी मेरा ख्याल है राती है समीना ने यह शेर सानू सुनाया सी। समीना ने मेरा ख्याल सुनाया सी, बहुत अच्छा शेर है। परवीन शाकिर दी भी शायरी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने भी शायरी। और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, अब यही घिसे हुए शेर याद आ रहे हैं। तैयब शगुफ्ता ने तो हथ चुक लेने, दो शेर सुना के तीन तो वह हथ चुक लेने, कहती बस वही हुण ते घिसे पिटे आ गए, असं घिसे पिटे के उपर आ गए हैं। तैयब कह रहे आपने बहुत ज्यादती की, आप नहीं चाहती कि मुल्क का कटा कटी निकले। बैठे बैठे फेंक दिया आतिशदान में क्या कुछ मौसम में। अच्छा शेर आया, मैं ऐसे भी कोई जुमला लिखा है। बैठे बैठे फेंक दिया आतिशदान में क्या कुछ, मौसम इतना सर्द नहीं जितनी आग जला ली है जुल्फकार आदिल। वाह भाई जबरदस्त भाई, ये तो भाई बड़ा जबरदस्त है भी शेर है भाई। तैयब ने भी पटारा अपना खोलिया वे। शगुफ्ता कहती है मुल्क ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਸੋਈਦਾ, ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਪਨੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 19-20 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋ ਖੇਲੋ, ਕੋਈ ਲਤੀਫੇ ਸ਼ਤੀਫੇ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰੋ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੰਗ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਯਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੁxਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁxਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹੜਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ, ਵਿਹੜਾ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਤੀਫਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਪਿਆ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਏ 'ਚ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਘਰ ਮੈਂ ਛਾਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਲੰਘਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਛਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਯੂਥ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਾਲ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अच्छा अ, इतनी भी ना कीजिए दिल जोई, यूं तो दिल और उदास होता है। वाह भाई जबरदस्त मुंडा ते भाई बड़ा बाकमाल है कि इतना अच्छा इन्हें लिख देता भाई। शेर के इतनी भी ना कीजिए दिल जोई, यूं तो दिल और उदास होता है। जबरदस्त भाई, ए कि शेर है भी दसते सानू तैयब। समीना कह रही है अफसोस कोई पूछना नहीं दिल का कोई पूछना नहीं दिल का हाल, हर कोई कह रहा तेरे रंग को क्या हुआ। ओए होए होए अल्लाह भाई ज़बरदस्त भाई, वाह 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 वाह। पूछना मेरा ख्याल गलत लिख गए हैं, पूछता लिखना था शायद। अफसोस कोई पूछता नहीं दिल का हाल, हर कोई कह रहा है तेरे रंग को क्या हुआ। वाह भाई वाह ज़बरदस्त। समीना ने भी सही पटारी कड्डी। शाद राई कह रहे हैं मुकाबले की जो बात ठहरी तो चलो आज फैसला ही कर ले, गरीब लोगों पे हंसने वालों हमारे दामन में क्या नहीं है।
शाह साहब ने तो बड़ी मजाइया जी गल कर दी है कि गरीब लोगों के हमारे दामन में क्या नहीं है। खान भी तो नशई है, मीना कह रही खान भी तो नशई है, बिल्कुल भी खान नशई है। तो वो जड़ा ना नशे में ही आ के ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਯੂਥ ਹੀ खुश हो जाते हैं कि खान ने बड़ा भी कमाल कर दिता वे। दिल पागल है रोज नई नादानी करता है, आग में आग मिलाता है फिर पानी करता है। ओ हो वाह भाई जबरदस्त शगुफ्ता, यह तो भाई बड़ा ही जबरदस्त है। दिल पागल है रोज नई नादानी करता है, आग में आग मिलाता है फिर पानी करता है। लो भाई मैं तो तय रख के ताली बजा देव समीना वास्ते ते शगुफ्ता वास्ते, एक बड़ी जबरदस्त तुसी शेरो शायरी कढ़ी है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਨਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਐਮ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਸਨ। ਤੇ ਤੈयब ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਮਾਜਿਦ ਤੇ ਉਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਜਿਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਮਾਜਿਦ ਤੇ ਉਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੀਨਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਬੇ ਵਾਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਘੁੱਕੀ ਚੜ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘੁੱਕੀ ਚੜ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਠੀਕ ਹੋਣ। चलो भी शगुफ्ता नाल आ गए, समीना नाल आ गए, तैयब नाल आ गए, नजीब साहब साढ़े नाल आए, इशफाक साढ़े नाल आए, शुरू च निसार अहमद साहब नाल आए सन, इरशाद साहब साढ़े नाल आए, लाइबा साढ़े नाल आई, काफ़ी दोस्त अज भी नाल आ गए। असी काफ़ी गल्लां शल्लां कीतियां ने और गप्पां मारियां ने और खूब असी मज़े ले ने, शेरो शायरी दे भी ले ने, असी सियासी गल्लां भी अज बड़ियां कीतियां ने। शुरू में बड़े असी जज्बाती भी होए हैं, कई बेलचे ते रंबे शंबे लैके असी नवें पाकिस्तान नूं असी जिहड़ा ना सीधा पद्धरा पुराना पाकिस्तान बनाना ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੋਟੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਮੀਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਲੈਂਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा समीना शगुफ्ता कह रही है भाई शगुफ्ता ने बड़ा ही हथ किया वे कि शुक्रिया अदा किया। शगुफ्ता तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शगुफ्ता कह रही थैंक यू, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं मेरे नाल आंदे हो ते वो कहंदे ने कि मेरा मान वधांदे हो, नाल आ जांदे हो, असीं गल्लां करने आ, बैठ के गपशप करने आ ते सानूं मज़ा आंदा वे गलबात करन दा। अच्छे असीं दोस्त बैठ के जिहड़ी गलबात करने आ ना, उस हवाले नाल सानूं बड़ा मज़ा आंदा वे। असीं लतीफ़े भी सुनाने आ ते करने आ। ते असीं हुण किसी दिन एक लतीफ़े दा भी दिन रखांगे। चलो इस्माइल बेग साहब आ जाण ना, ते असीं एक दिन लतीफ़े दा भी एक दिन रखना वे, सारे भी सुनाओ लतीफ़े, उस दिन असीं खूब हसना वे ते एक लतीफ़ियां दा भी दिन रखांगे असीं। ते समीना समीना और शगुफ्ता मेरे नाल ने। तुसीं दसो कल दा असीं की टॉपिक रखीए, कल किस हवाले नाल गल करिए, तुसीं सानूं दसो, तुहाडे ज़हन च कोई गल हैगी है तो फिर असीं उस हिसाब नाल कल रखांगे। समीना ने लिखा है कि उसने कहा दुश्मनी हमसे महंगी पड़ेगी, मैंने कहा सस्ता तो हम बर्गर भी नहीं खाते। सही है भाई, ए ते जबरदस्त शेर लिख दिता, सस्ता तो हम बर्गर भी नहीं खाते, अस ते बड़े अच्छे लोग हाँ, दुश्मनी ते दूजी गल है। अच्छा तैयब आए ने, तैयब कह रहे ने तेरी हर बात दिल में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके।
ਰਾਹ ਤੰਦੋਰੀ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਰਾਹ ਤੰਦੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੈयब ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। तेरी हर बात दिल में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। समीना कह रही है जी आप भी, आपका कमेंट पढ़कर खुशी हो रही थी, बहुत शुक्रिया। नहीं जी शुक्रिया दी तो केड़ी गल है, बच्चे ने, बच्चे कोई भी होवे, वेरी गुड तैयब, बई तैयब तुहानू ये समीना ने वैरी गुड कहता है कि बहुत अच्छा तुसी शेयर लिखिया भी, बहुत ज़बरदस्त, तुहानू उन्होंने शाबाशी दी है। तो ऐसी गल नहीं है कि अगर थोड़ी जी ऐसा करना, बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए है। बच्चे कोई कहते किसी की बच्चा होवे वड्डा होवे, थोड़ी जी हौसला अफजाई होती है ना, तो खुशी हो जाती है। स्पैशली बच्चे जो ग्रोइंग एज में होंगे ने, फिर उन्होंने असी जिन्ना असी उन्होंने करने उन्होंने हौसला अफजाई करिए, उन्होंने करिए तो अगे बढ़ते हैं बच्चे, फिर उन्होंने जरूर हौसला अफजाई करनी चाहिए है बच्चों को, क्योंकि छोटिया छोटिया ख्वाहिशां होंदियां ने, मासूम उन्होंने जहन होंगे ने, तो उस तरह बच्चे फिर वो असी थोड़ा जिहा पुश करांगे, उन्होंने खुश करांगे, उन्होंने हौसला अफजाई होती है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो ये कोई ऐसी गल नहीं है, साडी अपनी बच्ची है तो असी वो बिल्कुल, मैं हुण लाया करेगी वीडियो तो मैं फिर देखिया भी करांगी इंशाअल्लाह। तो हौसला अफजाई बच्चों की जरूर करनी चाहिए। अच्छा शगुफ्ता कह रही है तैयब साहब ने, बई शगुफ्ता ने भी इस तरह किया, ते हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, दिल हमेशा उदास रहता है। वाह बई वाह शगुफ्ता, बई ज़बरदस्त, आज तो बड़ी शायरी निकल के आ गई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, कोनिया खदड़िया विचों शायर जड़े ने निकल के आ गए ने, उमड़ उमड़ के आ गए ने शायर। वैसे मज़ा आता है। तो असी कभी इस तरह ना करिए कि किसी हफ्ते में एक दिन असी थोड़ा तो अद्धा घंटा घंटा शायरी भी करिए ना, अच्छे अच्छे शेर सुनने को मिलते हैं सारिਆਂ ਨੂੰ, तो मज़ा आता है। तो मैंने तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कल भी असी देखो कुछ शेर सुने, एक दूसरे को सुनाए, तो मज़ा आया, तो अच्छी शायरी। तो अज भी देखो किन्ने शेर आए ने, मुख्तलिफ लोग लिख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा आप ही मुझे भी भेजना वो चैनल, शगुफ्ता करें जी। शगुफ्ता ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में ना रात को जब बैठूंगी ना, तो फिर मैं आपके उस पर भेज दूंगी। जब भी ये दिल उदास होता है, अच्छा शाह साहब ने लिखा जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। वाह बई वाह ज़बरदस्त। इन्होंने उसी शेर में पता नहीं अगे कुछ कर दिता भी या कोई दूसरा शेर है। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, दिल हमेशा उदास रहता है। शगुफ्ता रज़ा ने लिखी है। तो शाह साहब अगों लिख रहे ने, जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। वाह बई ज़बरदस्त, बई बहुत बहुत शुक्रिया। शायर सारे हजरात आ गए ने। अच्छा तैयब ने लिखा शेर, खाली हाथ है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते। ओ हो वाह भाई वाह ज़बरदस्त। खाली हाथ है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते। ओ हो ज़बरदस्त भाई। अच्छा इस्माइल सर आ गए ने, कितने ने इस्माइल सर, मैनू तो नज़र नहीं आए। अच्छा इस्माइल सर आ गए तो पूरा टाइम ही लतीफ़े होंगे। हाँ इस्माइल बेग की आदत है ना, वो हंसी मजाक ऐसा करते रहते हैं, तो वाकई बड़ा हसा। अभी बई राहत तंदूरी साहब तो वाकई बड़े अच्छे शायर ने। मैंने तो किस्म इस क्लिपिंग तो अलावा भी मैं पहली दफ़ा इन्हों के शेर सुने ने, बड़े ज़बरदस्त शेर ने। देखो एक जुमले में किन्नी अच्छी गल कह गए ने, खाली हाथ है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते। कितनी सादी गल और कितनी अच्छी गल कह गए ने। तो भई शाह साहब इस्माइल शाह साहब वास्ते भी तालियां बजाती जी। तबीयत बाग बाग हो गई बई, लै वे मुंडिया तू तो छा गया वे, ते तबीयत बाग बाग। अच्छा वो कहते हैं आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छे शायर थे। हाँ भाई तैयब तू मैनू ऐसा करी दो चार चंगिया चंगिया चीज़ां भेज दवी। तो फिर मैं पढ़ा, मैं जो कहता जेड़ा बोले ਉਹ ਹੀ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ। मेरा तो वो हिसाब हो गया जे कि मैं जिवें कोई कहता ना, मैं कहनी अच्छा मैं दो चार चीज़ां भेज दईओ, तो फिर मैं पढ़ लैनी है इस तरह। वो अपने इन्ना मैनू
ਜ਼ਰੂਰ ਤੈयब कहना ਜ਼ਰੂਰ, ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀਓ, ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਡਾਲੀਏ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਲਫੁਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 3-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਖਪਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੜੀ ਠੇਠ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਲਫੁਜ਼ ਸਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਪੱਠੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਨ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਪੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਡਾਲੀਏ, ਨੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਨੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ। ਪੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਡਾਲੀਏ, ਨੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾਵੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੀ, ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੂਰ ਨੀ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾਵੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੀ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਪੂਰ ਨੀ। ਪਾਇਆ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ, ਨੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ। ਪੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਡਾਲੀਏ, ਨੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਪੜ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਬੂਟਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਪੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜਲਦੀ। तेनू दवा, अच्छा हाँ जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छे शायर हैं। तो कहते हैं ज़रूर, तैयब कह रहे हैं मैं ज़रूर भेजांगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। समीना बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी साढ़े नाल आए हो, अपना टाइम दिता, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही कल का टॉपिक रखें, आजकल के बच्चों को मोबाइल से कैसे बचाएं। चलो जी ठीक है, असी इसी हवाले ना गल करांगे, मोबाइल फोन के हवाले ना गल करांगे, सारे अपने अपनी यादां भी शेयर करांगे, और अपने अपने कि किस तरह बच्चियां अपने अपने राय देवांगे सारे, कि अपने हर कोई बंदा अपनी राय देगा बच्चों के हवाले ना। हर घर च फोन ने, तो फिर उस हवाले ना असी गल करांगे। तो चलो जी ठीक है, तय हो गया कि मोबाइल फ़ोन पर असी गल करांगे। शायरी बहुत बड़ी बात चंद लफ्ज़ों में समेट देती है। बिल्कुल जी शगुफ्ता, तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि छोटी जी गल होंदी है शायर दी। देखो
कि असी लोग वही गल पता नहीं किन्ने लंबी तरीके नाल कहने आ, घुमा फिरा के वड्डी जी गल करने आ, बड़ा लेकिन शायर वही गल एक जुमले विच कह जाता है, एक शेर विच कह जाता वे, और किस तरह उनका यह भी खुदा दा सलाहियत होंदी, हर बंदे को नहीं होंदी। शायर भी देखो हर सलाहियत अल्लाह ने किसी बंदे को कुछ सलाहियत दी है, किसी को कुछ दी है, तो शायर हजरात भी जो बहुत बड़ी इन्हों की समझो एक खूबी होंगी है कि उन्होंने अल्लाह ताला ने सलाहियत दी होंगी है कि वो किस तरह एक गल एक शेर में समो देंगे हैं। असी नहीं कह सकते हाँ, कोई आम बंदा नहीं सोच सकता, लेकिन वही फिर तदे तो फिर लोग शायरी पढ़ते हैं, घट लोग होंगे ने, पर वही गल इन्ने अच्छे तरीके बयान करते हैं कि लोग उन्होंने गर्विदा हो जाते हैं उन्होंने शायरी दे, और उन्होंने वाह वाह भी समेटते हैं, और उन्होंने तारीफ भी होंगी है, इसी तो ही होंगी है। तो वाकई शायरी हर किसी के बस का नहीं है, बड़े बड़े अच्छे शायर गुजरे ने, राज भी है ने, लेकिन एवं कि वो बड़ी मेहनतों के नाल इत्थे तक पहुँचे हैं। उन्होंने शेर लोग पढ़ते हैं, खुश होंगे ने। मुझे भी आज पता चला राहत अंदूरी का नहीं है, तो मैं शगुफ्ता मुझे पता तो था इनके नाम का, क्योंकि मैंने कई क्लिपिंग इनकी देखी है। वैसे मैंने पढ़ा कभी नहीं है, लेकिन क्लिपिंग इनकी शायरी के मुशायरों की जो लोगों ने लगाई होती है ना, वो मैंने काफ़ी दफ़ा देखी। जान शाहदराई कह रही है, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। शाहदराई कह रहे तैयब खान वाले शेर का दूसरा हिस्सा। अच्छा, वे दूसरा हिस्सा, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अच्छा, लुटाते जाते, अब मैं सिर्फ लुटाते। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा शाह साहब, तुसी मैंने सही कर दिता, मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देनी है। खाली हाथ है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान जान लुटाते जाते। तो भाई लुटाते जाते मैं भुल गई सौ, नीचे आ गया सी तो मैं नहीं पढ़िया, तो शाह साहब ने दुरुस्त कर दिता नूं, तो मैं उस तरह पढ़ दिता वे। बहुत बहुत शुक्रिया जी शाह साहब, तुसी मैनू नाल दे नाल ही दस दिता, मैं इत्थे गलती जिहड़ी है ना अपनी ठीक कर लई, दुरुस्त कर लई है। तो शगुफ्ता मैं तुहानू दस रही सा कि जिहड़ा शायरी के हवाले दे नाल कि मैं इन्हों पढ़िया नहीं कभी, मैं बल्कि इन्ना सच्ची गल मैं जानती भी नहीं सा। यह फिर जो ट्विटर पर आई है, फिर कभी ज़्यादातर ट्विटर पर लोगों ने उन्होंने कोई ना कोई इस तरह किसी हवाले ना मैं देखिया वीडियोज़ वगैरह लाइया होंदियां ने, तो मैं सुन नहीं सा उन्होंने, उन्होंने अंदाज़ भी बड़ा ज़बरदस्त है। तुसीं कभी उन्होंने कोई वीडियो देखी हो ना, तो गल इस तरह कहते, फिर खासकर स्पैशली मेरे ख्याल 2 महीने होए ने या 3 महीने हो गए उन्होंने डेथ हुई है, तो उस दिन तो फिर लोगों ने बड़ा उन्होंने आया से मुख्तलिफ वीडियोज़, और उन्होंने बड़ा खराजे तहसीन पेश किया कि बहुत अच्छे शायर, उन्होंने मुशायरियां जो उन्होंने पढ़न का तरीका शायर वो बहुत ज़बरदस्त ने, और बड़े सादा जे इंसान लग रहे हैं, और बहुत अच्छी उन्होंने शायरी है। तो मैं फिर उदों देखा तो मैंने पता चलिया कि भी ये बड़े ज़बरदस्त शायर ने। तो वैसे मैं उन्होंने पढ़िया कभी नहीं है कि इस तरह कोई उन्होंने चीज़ सब पढ़ी हो, उन्होंने क्लिपिंग इस तरह उन्होंने अपनी आवाज़ में मैं सुनी हुई, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने शायरी। तो यह कि तुसीं भी देखियो, तो तैयब ने मेरे वादा किया कि मैंने भेजेगा, तो मैं पढ़ांगी, मैं अच्छी लगती इस तो मैंने जी कोई चीज़ अच्छी लगती ना ट्विटर पर मैं नज़र आए, तो मैं फिर तस्वीर खिंच के रख लैनी, मैं कहनी चलो कभी मैं कराँगी पढ़ांगी, मैनू अच्छा लगता वे। लेकिन वही होंदा है कि फिर बाद इन्ना टाइम नहीं मिलता कि फिर चीज़ सर्च करो, देखो करो, होर काम भी देखने होंगे ने, लेकिन जी चीज़ नज़र आ जाती है मैं सेव कर लैनी हाँ कि चलो इनू पढ़ लाँगे किसी उहदे ते कर लवांगे, तो वो फिर उस हवाले दे नाल कहते हैं राहत तंदूरी की आपको मुशायरे देखने चाहिए यूट्यूब पर। जी देखांगे इंशाल्लाह तैयब, हुण तो मैं देखांगी, ज़रूर देखांगी, वाकई ये देखण वाले ने। हम ना कहते थे कि हाली चुप रहो, रास्त गोई में है रुसवाई बहुत। तैयब कह रहे हैं भाई ज़बरदस्त, ये भी बहुत अच्छा वे। वाह जी वाह तैयब खान साहब, शाह साहब ने ताड़ी तारीफ़ की थी। अपनी शायरी के अल्फाज का वो हक अदा किया करते थे। जी बिल्कुल, मैं वो दस रही हाँ शगुफ्ता नूं दस रही हाँ कि मैं बहुत ज़्यादा मैं उन्होंने वो तो नहीं पढ़िया, मैं उन्होंने जो अंदाज़ देखे ना कि जिस तरह पढ़न का भी अंदाज़ उन्होंने बड़ा अच्छा वे, कि वो जिस तरह अपने शेर नूं कह भी जाते सन आसानी के नाल, तो वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अंदाज़ है। तो मैं भी उन्होंने दिनों काफ़ी मैं उन्होंने देखिया फुटेज वगैरह, तो हूँ मैं देखांगी इंशाल्लाह, मुशायरा भी देखांगी। तो तैयब कहने बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, वो तुहाडा शुक्रिया अदा कर रहे हैं तैयब। तो तैयब सोमिया कैसी है? सोमिया ठीक है, सोमिया की तबीयत ठीक है, सानू दसो सोमिया के हवाले दा, सोमिया ठीक है, तबीयत वो ठीक है, तुसीं सोमिया का थोड़ी खैरियत दसो सानू।
ਤੈयब ਸਾਨੂੰ ਸੋਮੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर तैयब सानू दसन, बहुत शुक्रिया बाकी दोस्तों का जिन्होंने मेरे शेरों को पसंद किया और सियासी गुफ्तगू को बर्दाश्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह तुसी अल्लाह ताला सब नू ठीक ठाक रखे, शुक्र है वो भी ठीक ने। मेरा सलाम कहियो सोमिया नू ते सारे दोस्तों का तैयब ने शुक्रिया अदा किया कि मेरे शेर भी पसंद किए तो मेरी सियासी गुफ्तगू भी बर्दाश्त किया। नहीं ऐसी गल नहीं है, तैयब सारे ज़्यादा शगुफ्ता भी बड़ा शौक है सियासत का, गल करती है समीना भी, लेकिन वो होंगे कि विच फिर जिस तरह की गल चल जाती है। आपने बहुत अच्छा गाया, आप ही ज़बरदस्त। अच्छा भी बहुत बहुत शुक्रिया शगुफ्ता, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह पूरी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं उस अल्फाज वो ज़्यादा ने तो मैं देख के फिर मैं कराँगी। मेरा दिल करता मैं पूरा शायरी वाली जड़ी है ना मैं पढ़ा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। कह रहे हैं कि शगुफ्ता सोमिया मेरे नाल देख रही सी प्रोग्राम तुहाडा, पर बेटी रोन लग गई ना तो फिर वो मसरूफ हो गई। नहीं कोई गल नहीं, ठीक है। सारे बच्चों को देखना है ना, फिर माँ का तो अवलीयत यह होंगे कि फर्ज ही होंगे वे कि बच्चों को पहलों देखना है। बिल्कुल बच्चों को देखो, प्यार करो तो उन्होंने ख्याल करो, उन्होंने केयर करो तो और की कहते हैं उन्होंने मेरा सलाम कह दियो। तो तुहाडे साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। तुसीं मेरे नाल आंदे हो, मेरा मान वधांदे हो, मेरे नाल आ जांदे हो तो मैनू इज्जत देंदे हो। तो अल्लाह ताला तुहानू खुश ते आबाद रखे सारिਆਂ ਨੂੰ, बहुत अपनी फैमिली दे नाल तुहानू खुशियां नसीब करे। अल्लाह ताला तुहानू कामयाबियां अता करे। अल्लाह ताला तुहाडे दिल की हर जायज़ मुराद पूरी करे और अल्लाह ताला तुहानू हर मुश्किल घड़ी तो, बीमारी तो, हर एक चीज़ तो महफूज रखे। अल्लाह ताला हर एक नू करोना जैसी वबा तो महफूज रखे। अल्लाह ताला जिन्ने भी बीमार ने इस हवाले नाल सब लिए दुआ कर देगी कि अल्लाह ताला सारे बीमारां नू अल्लाह ताला शफा देवे तो अल्लाह ताला सब नू खैर आफियत नाल ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਈਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਮਿਲਨੇ ਆ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ। तो कल शगुफ्ता ने मैं कर दिता वे कि असी मोबाइल फोन के हवाले नाल गल करांगे कि बच्चे जिहड़े ने कितना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वड्डे कितना कर रहे हैं, किस तरह बच्चे बिगाड़ पैदा हो रहा, किस तरह बच्चे जो कुछ हो रहा ना वो सारे अपनी अपनी स्टोरी लैके तो असी आवांगे तो वो गल्लां सारियां शेयर करांगे। तो शगुफ्ता फिर तुसीं टाइम दे नाल आ जाइयो तो फिर तैयब तुसीं भी कोशिश करियो, अगर तुसीं आसानी नाल आ सके तो तुसीं भी शिरकत कर लईयो। तो फिर इस तरह असी कल मोबाइल फोन के हवाले दे नाल गल करांगे। तो हुण मैं चलनी हाँ तो दुआवां 'च याद रखियो तो अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा। हम फिर ठीक। अच्छा मैं एक मैसेज पढ़ना की लिखा है, नहीं हम सियासत पर भी बहुत शौक से बात करें। हाँ शगुफ्ता जी बिल्कुल, तो कहते हैं सियासत पर भी ऐसी गल करने हैं, फिर ठीक है क्योंकि ये काम शौक से ज़्यादा अच्छा होता है। इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। चलो जी ठीक है। शगुफ्ता ने कहा नहीं भी असी सियासत पर भी गल करने, ऐसी गल नहीं कि सियासत पर गल नहीं करते। असं फिर नाल फिर होर भी फन कर लें ना, गाने शाने भी गा लें, असी शेरो शायरी भी कर लें, लतीफे भी सुना लें, तो इस तरह से होर गल्लां भी कर लें। तो फिर मज़ा आ जाता है कि थोड़ा जिहा गपशप भी हो जाती है, खुशक गल नहीं होंदी, पर नाल असी थोड़ा जिहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुख्तलिफ रंग पा दें अपनी गल्लां बातां नाल सारे, क्योंकि इन्ने लोग बैठे होंदे ने, हर किसी ने अपनी गल करनी होंदी है। अगर 8 लोग ने तो 8 लोग अपनी अपनी गल करनगे तो फिर गल तो गल फिर निकलती आती है। तो तुहाडे साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलने आ मोबाइल फोन के हवाले नाल जिहड़ी गल्लां ने सारियां अपनियां कट्ठियां करके लैके आइयो तो फिर असीं मिलने आ। तो अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा।